કૃષિ સહાય પેકેજની જાહેરાત એક દિવસ પૂરતી અટવાઈ છે। આજે ગુરુ નાનક જયંતીની રજા હોવાથી જાહેરાતની શક્યતા નહિવત। રાહત પેકેજના બજેટ અંગે નાણામંત્રી સાથે કૃષિ મહેસૂલ વિભાગની ચર્ચા બાકી છે। કાલની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, કૃષિ મંત્રીએ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી સૂચિત પેકેજના બજેટ અંગે નાણામંત્રી સાથે ચર્ચા થયા બાદ જાહેરાત થઈ શકે છે। મુખ્યમંત્રી સાથેની બેઠક બાદ કૃષિ વિભાગે મહેસૂલ વિભાગને દરખાસ્ત મોકલી प्राथमिक नुकसानना रिपोर्टना आधारे दरखास्त मोकलवामां आवी छे। कृषि विभागनी दरखास्त अंगे हवे महसूल विभाग अभ्यास करी रह्युं छे अने महसूल विभागना रिपोर्टना आधारे दरखास्त तैयार करवामां आवशे। कृषि अने महसूल विभागना रिपोर्टना आधारे नाणां विभाग पासे दरखास्त जशे। नाणां विभाग दरखास्तने मंजूरी आपे त्यारबाद सहाय पेकेज जाहेर थशे। ખેડૂતો રાહ જોઈ રહ્યા છે કૃષિ સહાય પેકેજની, કેમ કે કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે। સરકારે સર્વે પણ પૂર્ણ કર્યો છે અને હવે રાહ જોવાઈ રહી છે તો સરકારની એ જાહેરાતની જેનાથી ખેડૂતો બેઠા થઈ શકે। કૃષિ સહાય પેકેજ એક દિવસ પછી જાહેર થાય તેવી શક્યતા। बने एटली झड़पथी मावठानो मार सहन करी रहेला खेडूतोने सहाय करवा माटे थई अने प्रक्रिया हाथ धरी छे, परंतु आ प्रक्रिया क्यांक गणतरीनी अंदर तो क्यांक मंजूरीनी अंदर अटवाई छे, जेना कारणे आजे राहत पेकेज जाहेर थवानी शक्यता बिलकुल नहीवत जोवा मळी रही छे। सौथी मोटुं कारण जे जाणवा मळ्युं छे ए कारण सामे ए आव्युं छे के छेल्ला 76 कलाकनी अंदर खुद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ए प्रयास करी रह्या छे के खेडूतोने वहेलामां वहेली तके राहत पेकेजनी जाहेरात करी अने मावठानो मार जे कुदरते तेमने आप्यो छे एमां सरकार मददरूप थई सके, राहत पहोंचाडी सके। गईकाले बैठक मळी हती ए पहेला मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल खुद 1.5 दिवस सुधी सौराष्ट्रना 4 जिल्लानी मुलाकाते हता। एक रात पण तेओए सौराष्ट्रनी अंदर रोकाण कर्युं हतुं। ત્યાંથી આવ્યા બાદ તેમણે મીટિંગ પણ યોજી હતી। આ મીટિંગની અંદર 3 વિભાગના સચિવ ઉપસ્થિત હતા, જેની અંદર કૃષિ વિભાગ, નાણાં વિભાગ અને મહેસૂલ વિભાગના સચિવો ઉપસ્થિત હતા। તો સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, કૃષિ મંત્રી બંને, કેબિનેટ કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી અને રાજ્ય કૃષિ મંત્રી રમેશ કટારા પણ ઉપસ્થિત હતા। પરંતુ સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત અત્યારે એ આવે છે, દ્રશ્યોની અંદર પણ આપ જોઈ શકો છો કે જેના કારણે વિલંબ થઈ રહ્યો છે એ બાબત સામે આવી છે। એ નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ આ બેઠકની અંદર ઉપસ્થિત ન હતા। એવું નહોતું કે નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ ક્યાંય બહાર હતા, પ્રવાસે હતા। નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ સચિવાલય સંકુલ 1 ની અંદર આવેલા પોતાના કાર્યાલયમાં જ ઉપસ્થિત હતા, પરંતુ તે બેઠકની અંદર ઉપસ્થિત ન હતા। જે માહિતી હાલ મળી રહી છે એ પ્રમાણે કૃષિ વિભાગે પ્રાથમિક નુકસાનીના અહેવાલ ने आधारे एक दरखास्त तैयार करी छे अने ए दरखास्त महसूल विभाग ने मोकली आपी छे। महसूल विभाग एसडीआरएफ ना नियम, सरकारनी सूचना के एमां टॉपअप करी एटले के स्वभंडोळमांथी खेडूतोने मदद करवानी छे ते अंगेनी गणतरी करी रह्युं छे। जो के हजू आ बंने विभागोनुं संकलन थया बादनी जे दरखास्त नाणां विभागमां जवी जोवे ए दरखास्त नाणां विभागमां नथी गई। लागी रह्युं छे के आजे रजा होवा छतां पण आ दरखास्त बंने विभाग एटले के कृषि विभाग अने महसूल विभाग ए संकलन करी अने नाणां विभागमां मोकलशे अने त्यारबाद नाणां विभाग तेनुं ड्राफ्टिंग तैयार करी नाणां मंत्री साथे चर्चा करवामां आवशे। नाणां मंत्रीनी चर्चा बाद ए दरखास्तने मंजूरी मळशे। जो के ए मंजूरी मळ्या बाद पण हजू एक प्रक्रिया बाकी रही छे केंद्र सरकारना ध्याने मूकवानी, अने जे प्रमाणे हाल माहिती मळी रही छे ए प्रमाणे राज्य सरकारे केंद्र सरकारना ध्याने आ समग्र बाबत मूकी छे के खेडूतोने गुजरातनी अंदर कमोसमी वरसादमां केटलुं नुकसान थयुं छे। आ तमाम प्राथमिक बाबतो केंद्र सरकारना ध्याने मूकवामां आवी रही छे। आजे गुरु नानक जयंती, देव दिवाळीनी सरकारी रजा होवाना कारणे बिलकुल एवुं नथी लागी रह्युं के आजे सरकार खेडूतो माटेना राहत पेकेजनी जाहेरात करी शके। हाँ, ए प्रक्रिया चोक्कसथी आजे पूरी थई शके अने आवतीकाले आ अंगेनी जाहेरात थवानी शक्यता छे। सरकार प्रयास करी रही छे अने सरकारना प्रयासों काले जे बैठक योजाई हती ए पहेला 2 बैठक योजाई हती अने खुद मुख्यमंत्री, खुद नायब मुख्यमंत्री,
કૃષિ મંત્રીએ જે પ્રમાણે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી છે એના ઉપરથી સરકારની નીતિ સ્પષ્ટ થાય છે, પરંતુ ક્યાંક નિયમો હોય છે, ક્યાંક ગણિત હોય છે, અને જે પ્રમાણે સરકાર ઈચ્છી રહી છે કે સૌથી વહેલું અને સૌથી મોટું પેકેજ જાહેર કરવું, તેને લઈને પણ સરકાર અનેક બાબતો વિચારણા હેઠળ છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત કે જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે એમાં ગઈકાલની બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, કૃષિ કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી, કૃષિ રાજ્યમંત્રી રમેશ કટારા, આ ઉપરાંત M.K. દાસ કે જે મુખ્ય સચિવ છે એ પણ ઉપસ્થિત હતા, મહેસૂલ વિભાગના અધિક સચિવ જયંતિ રવિ ઉપસ્થિત હતા, તેની સાથે અંજુ શર્મા કે જે અધિક મુખ્ય સચિવ છે, કૃષિ વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી, નાણાં વિભાગના નટરાજન પણ ઉપસ્થિત હતા, અવંતિકા સિંઘ, વિક્રાંત પાંડે, આ તમામ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત હતા. પરંતુ દ્રશ્યની અંદર ક્યાંક નથી દેખાતા, તો એ નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ નથી દેખાતા, અને એટલા માટે જ લાગી રહ્યું છે કે જે દરખાસ્ત તૈયાર થઈ છે, જે ગણતરી મૂકવામાં આવી છે, ખેડૂતોને મદદ કરવા માટેની જે સંખ્યા આંકડો નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, એનો પરામર્શ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ સાથે કરવાનો બાકી છે. કારણ કે આફ્ટર ઓલ નાણામંત્રી જ એ પેકેજને મંજૂરી આપતા હોય છે, નાણામંત્રી જ નાણાં ફાળવતા હોય છે, અને ત્યારબાદ સરકાર આ જાહેરાત કરતી હોય છે. લાગી રહ્યું છે આજે રજા છે, આમ છતાં પ્રક્રિયા તો આજે કદાચ પૂરી થઈ શકે છે, પરંતુ જાહેરાત થવાની શક્યતા આજે બિલકુલ નહીવત જોવા મળી રહી છે. હિરેન, આભાર જાણકારી આપવા માટે. તો ખેડૂતો રાહ જોવાઈ રહ્યા છે કૃષિ સહાય પેકેજની, પણ કૃષિ સહાય પેકેજ એક દિવસ માટે અટવાયું છે.